السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমরা সকলে দুরূদ শরীফ পড়ি। আর দুরূদ শরীফ পড়ার সময় নিয়ত করি যে আমার দুরূদ আমি আল্লাহ রসুলের কাছে, আল্লাহ রসুলের রোজার সামনে আমি আমার রসুলকে এই দুরূদ হাদিয়া দিতেছি। আল্লাহ রসুল আমার থেকে হাদিয়া নিতেছে। কারণ দুরূদ এরকম একটা আমল যার দ্বারা 10টা নেকি হয়। ওয়ায়াফু আশারা জাম্মান মিন জাম্বিহি, এবং তার গুনার আমল থেকে 10টা গুনাহ মাফ করা হয়। ওয়ায়ারফাউ আশারা দারাজাতিন, এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার 10 গুণ মর্যাদা আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে। ধন্যবাদ দোস্ত বুজুর্গ। দুরূদ শরীফ আদবের সাথে পড়া, মহব্বতের সাথে পড়া। اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك محمد صلاة وسلاما خالدا مع خلودك ودائما مع دوامك، لا ممت له دون علمك ولا ممت له دون ماشيتك، لا نثني كما أنت أثنيت على نفسك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي لا تراه العيون، لا تخالطه الظنون، لا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه السماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعري، ولا جبل ما في وعري. الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وخلق الخلق وأحصاهم كل عدد، ورفع السماء بقدرته بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته على ماء الجمد، وجعل الجبال أوتادا، وقسم الرزق فلا ينسى من خلقه أحد. هو الحي القيوم علي العظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي أعطاه خلق آدم، معرفة الشيش، شجاعة نوح، خلة إبراهيم، لسان إسماعيل، رضا إسحاق، فصاحة صالح، حكمة لوط، بشرى يعقوب، جمال يوسف، صبر أيوب، صوت داود، طاعة يونس، جهاد يوشع، حب دانيا، وقار إلياس، جود عيسى، قوة موسى، هيبة سليمان، علم الخزر. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا مشايخ ركع والشباب خشع والأطفال ردع والأنعام ردع لجعلت السماء حديدا والأرض صفصفا والتراب رمضا، ما أنزلت من السماء قطرا وما أنبأت من الأرض حبا، بل أنزلت عليكم العذاب سبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعون وملعون ما فيها،
إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حارس سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة هي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت هديم السماء من عنده تخرج الفتنة وفيهم تعود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. বেদস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সুস্থ রাখছে। কে রাখছে সুস্থ? এই সময় আপনার মতো আমার মতো হাজারো লক্ষ মানুষ মেডিকেলের মধ্যে মৃত্যুর সাথে পাল্লা লাগতেছে। সে চাইতেছে না মরতে, ডাক্তারও চাইতেছে তাকে বাঁচাইতে, হ্যাঁ, পরিবারও চাইতেছে তাকে বাঁচাইতে, সেও থাকতে চাইতেছে কিন্তু পারতেছে না। আছে না নাই? এই সময় অনেক মানুষের কাছে আজরাইল আলাইহিস সালাম আইসা পড়ছে, যেরকম আপনি আমাকে দেখতেছেন, আমি আপনাকে দেখতেছি, এরকম সে আজরাইলকে দেখে ফেলাইছে। আল্লাহ তাআলা বলে ফেলছেন, আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে বলতেছেন, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, বান্দা যা দিছে আমি দিছি তোমাকে। কুল হুয়াল্লাযী আনশাকুম, তোমাকে আমি সৃষ্টি করছি। ওয়া জাআলা লাকুমুস সামআ, শ্রবণ শক্তি আমি তোমাকে দিছি। ওয়াল আবসার, এই দৃষ্টি শক্তি আমি তোমাকে দিছি। ওয়াল আফইদা, অন্তর আমি তোমাকে দিছি। ক্বালিলাম মা তাশকুরুন, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা আদায় করো, শুকরিয়া করো। কি বলেন? আলহামদুলিল্লাহ বলি না তো এরকম সবসময়। এরকম তো দরকার ছিল যে উঠতে পড়তে আলহামদুলিল্লাহ বলা, যে আল্লাহ আল্লাহ আপনি আমাকে দুইটা চোখ দিয়েছেন, যদি দুইটা চোখ না দিতেন আজকে আমিও দুনিয়া দেখতে পারতাম না, আমিও আজকে সকাল বুঝতাম না, রাত বুঝতাম না, আমিও আজকে এরকম গ্রীষ্মকাল বুঝতাম না, আমিও আজকে এরকম দুনিয়ার নদীর জোয়ারের ভাটা বুঝতাম না, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ বুঝতাম না, আমার মার চেহারাও আমি বুঝতাম না, আমার ছেলের চেহারাও আমি বুঝতাম না। আল্লাহ আপনি আমাকে চোখ দিচ্ছেন। একদিনকে আয়নার সামনে তাকে আর চোখ দেখার পরে এরকম দিলের থেকে বলছে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনি চোখ দিচ্ছেন। যার চোখ নেই তাকে জিজ্ঞাসা করেন চোখের কি মূল্য। আল্লাহ আপনি দুইটা পাও দিচ্ছেন। কত মানুষ তো কেরেস দিয়ে চলতেছে, হুইল চেয়ারে চলতেছে, দুইটা পাও যদি আজকে না দিতেন, মনে যেথায় চায় সেটাই চলে যাইতেছে, এরকম কিন্তু হইতো না। আমিও যাওয়ার জন্য পরনির্ভরশীল হইতাম, অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, অন্যের পায়ের দিকে তাকিয়ে আমিও আফসোস করতাম, যদি তোমার মতো আমার পাও থাকতো আমিও এরকম তোমার মতো আমি চলতে থাকতাম, আমার কেউ বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল। আল্লাহ তাআলা পাও দিছে, আল্লাহ তাআলা দিছেন, অন্য কেউ দিছে? আল্লাহই দিছে, আবার সুস্থ রাখছে আল্লাহ। ওইটাই বলতেছিলাম যে এখন অনেক মানুষ অনেকভাবে গ্রেফতার হয়ে গেছে, অনেকে আজরাইলকে দেখে ফেলছে, অনেকে জান কবজ করা শুরু করে দিছে, কিছু করার নাই, সকলের সামনের থেকে চলে যেতেছে। এটা আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, বান্দা তোমাকে যা দিছে আমি দিছি, ধন সম্পত্তি যা দেখে এটা আমি দিছি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা দিছে আমি দিছি, 360টা জোড়া আমি লাগাইছি, একটা চোখের মধ্যে 13 কোটি ক্যামেরা আমি ফিট করছি, দুইটা চোখের মধ্যে 26 কোটি ক্যামেরা আমি ফিট করছি, ওই ক্যামেরার মধ্যে ওই চোখের মধ্যে 3 লক্ষ, একটা চোখের মধ্যে 3 লক্ষ তার আমি সাজাইছি, একটা তারের সাথে আরেকটা তার লাগতেছে না, লাগলে যদি স্পার হয়ে যায় তাহলে মানুষ সবাই উল্টা দেখা শুরু করবে, বান্দা আমি তোমাকে দিছি। কি বলেন দোস্ত বুজুর্গ? এই জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে ভালোবাসে বিদায় আগে আগে আসার তৌফিক দিয়েছে। এরকম মনে করলেন না যে আমি মসজিদে আসতে চাই বিদায় আল্লাহ তাআলা আমাকে, আমি আসতে চাই বিদায় আসতে পারছি না, আপনাকে আমাকে আল্লাহ তাআলা সুযোগ দিয়েছে বিদায় আগে আসতে পারছি, সুযোগ দিয়েছে বিদায় আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে মহব্বত করে বিদায় 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি, আপনাকে আমাকে ভালোবাসে বিদায় ওই ফজরের সময় আল্লাহ আপনাকে আমাকে আল্লাহর ঘরে জায়গা দেয়। এরকম মুসলমান আছে কবে ফজর নামাজ পড়ছে মনে নাই, আছে না নাই? আমাদের পরিবারের মধ্যেও আছে।
এরকমও মুসলমান আছে, আমাদের ছেলে সন্তানের মধ্যে আছে, আমাদের পরিবারের মধ্যে আছে, কবে জুমা নামাজ পড়ছে তাও মনে নাই। এরকমও মুসলমান আছে, যদি বলি কালিমা তৈবাটা বলেন, সে বলতে পারে না। এই জন্য ব্যয় করছে বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার কারণে আপনাকে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসছে, আগে আসার তৌফিক দিছে। কোনো বিপদ আপদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এখন গ্রেফতার করে নাই। এই জন্য শুকরিয়া আদায় করি দিলের থেকে, আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তিনটা শুকরিয়া আদায় করা প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে ফরজ আইন। আমরা যেরকম ফজর নামাজ পড়ি, ফরজ নামাজ পড়ি, এরকম তিনটা শুকরিয়া আদায় করা প্রত্যেকটা মানুষের উপরে ফরজ আইন। যে কিছুক্ষণ পর পরই আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করার পরে, শুকরিয়া আদায় করার কারণে আল্লাহ তাআলার জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়া, ওই রিকশা থেকে নেমে বলে রিকশাওয়ালাকে বলা যে একটু থামো ভাই, রাস্তার মধ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়া, এই শুকরিয়ার কথা মনে পড়ে। মনে করার পরে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ওই শুকরিয়া কি, যে তিনটা নিয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এত বড় নিয়ামত দিয়েছে, এগুলা কি? এক হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষ বানাইছে। কে মানুষ বানাইছে? আল্লাহ। যদি আপনার আমার রূহটা যদি ওই মুরগির মধ্যে যদি দিয়ে দিত, আজকেও তো কোটি কোটি ব্রয়লার মুরগি জব হয়েছে, হয়েছে না হয় নাই? তাহলে আমার গলার মধ্যেও ছুরি চলত। যদি আমার রূহটা ওই গরুর মধ্যে দিয়ে দিত, তাহলে আজকে শত শত লক্ষ লক্ষ গরু জব হয়েছে। আজকে আমার গলার মধ্যেও ছুরি চলতো। যদি আমার রূহটা যদি এরকম মাছের মধ্যে দিয়ে দিত, তাহলে আজকেও তো কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মাছ জব হইতেছে। তাহলে আমার গলার মধ্যেও ছুরি চলতো না চলতো না? কিছু করার ছিল, আল্লাহ যদি মাছের মধ্যে রূহটা দিত। এরকমও তো মাছ আছে, কই মাছটা আমরা দেখি আমাদের মা বোনটা কাটে, বলতেছে তাকে গলা কাটে না, তার রূহ থাকে, সে ছটফট করতে থাকে। ওই রূহ থাকা অবস্থায় তার চামড়া কাটতে থাকে, চামড়া ছিলে, তার কান কাটে, নাক কাটে। বুজুর্গ, তার গলাটা কাটলেই তো তার জান চলে যায়, কিন্তু মানুষের মজার জন্য, ধরতে আরাম লাগবে, এই জন্য ধরার আরামের জন্য বলতেছে ওই কই মাছটা পুরো জব না করে জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া ছিলতেছে, কান কাটতেছে, নাক কাটতেছে, তার বুড়ি ফাইরা পর বুড়ি বের করতেছে, কলিজা টাইনা বের করতেছে তার শরীরের থেকে। আর সে বলতে থাকে, আল্লাহ এই বনি আদমের জন্য আপনি আমাদেরকে বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা গায়বের থেকে বলে, হ্যাঁ, ইন্নাল্লাহা ইয়াখলুকু লিখিদমাতি আদম, আমি বনি আদমের খেদমতের জন্যই তোমাদেরকে বানাইছি। আর বনি আদমকে বানাইছি ওয়া ইয়াবুদু রাব্বাহু, সে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কি বলেন? ওই মাছে ওই জীবিত অবস্থায় লবণ লাগায়, মরিচ লাগায়, আবার ওই জীবিত অবস্থায় গরম তেলের মধ্যে দিয়া দেয়, চটপট করতে করতে তার রূহ যায়। কি বলেন? আজকে যদি ওই মাছের মধ্যে আপনার আমার রূহটা দিয়ে দিত, তাহলে আপনার আমার জানো ছটপট করে যেত না? যেত না? কি বলেন? এটাই ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, প্রথম শুকরিয়া হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে মানুষের মধ্যে রূহটা দিয়েছে। কিছুই করার ছিল না যদি রূহটা অন্য প্রাণীর মধ্যে দিত। দ্বিতীয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে মুসলমান বানাইছে। সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়া ফেলছে, যদি সে নামাজ নাও পড়ে, যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়া ফেলছে একবার, বলতেছে একদিন জান্নাতে। যদি আজকে আমি কোন খ্রিস্টান বিধর্মী হোক, আমেরিকা হোক, লন্ডন হোক, কোটিপতি, যদি তার ঘরে আমি আসতাম, আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ার তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাকে না দিত, ইন্নাল মুশরিকিনা ফি নারি জাহান্নামা খালিদিনা ফিহা আবাদা, আমিও চিরকাল জাহান্নামে চলতে থাকব। চিরকাল জাহান্নামে জ্বলতে থাকব। যে দ্বিতীয় শুকরিয়া হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আমাকে মুসলমানের ঘরে পাঠিয়েছে। তৃতীয় শুকরিয়া হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বানাইছে। কার উম্মত বানাইছেন? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানাইছে। ভাই দোস্ত বুজুর্গ, অল্প দিনের জন্য দুনিয়াতে আপনাকে আমাকে পাঠাইছেন আল্লাহ তাআলা। আমি ইচ্ছা করে আসি না, ইচ্ছা করে কেউ আসছি? ইচ্ছা করে কেউ আসি নাই, আবার ইচ্ছা করে থাকতেও পারবো না। এটাই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান, বান্দা তুমি কিভাবে অস্বীকার করো, কিছুদিন আগে তো দুনিয়াতে ছিল না।
ফাহইয়াকুম, তোমাকে আমি জীবন দান করছি, সুম্মা ইউমিতুকুম, বান্দা শোনো, এই জীবন পাইয়া তুমি মনে করো না যে আমি মারা যাব না, এটা মনে করো না। যেভাবে তোমার বাবা চলে গেছে, যেভাবে তোমার দাদা চলে গেছে, যেভাবে তোমার আত্মীয় স্বজন চলে গেছে, যেভাবে তোমার বন্ধু বান্ধব চলে গেছে, বান্দা তুমি এভাবে একদিন চলে যাবে। ফাহইয়াকুম সুম্মা ইউমিতুকুম, আবার তোমাকে মারা যাইতে হবে, সুম্মা ইলাইনা তুরজাউন, আর আমি আল্লাহ তাআলার কাছে একদিন তোমার আসতে হবে। ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম, বান্দা তোমার শেষ ঠিকানা হচ্ছে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। ওয়া ইন্না আলাইনা হিসাবাহুম, আর আমার কাছে তোমার শেষ হিসাব নিকাশ দিতে হবে। কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিনহু, আল্লাহ তার রাসূলকে বলতেছে, হে রাসূল আপনি বলেন মানুষদেরকে, তাদেরকে বলেন কান খুলে শুনতেন। কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিনহু, তোমরা তো মৃত্যু থেকে পালাও, ফাইন্নাহু মুলাকীকুম, অবশ্যই মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে। কি বলেন, ধরবে না? ধরবে না। সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়ব, ওই আলিমিল গায়ব ওই আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। ফায়ুনাব্বিউকুম বিমা কুনতুম তা'মালুন, আর সারা জিন্দেগি তুমি কি করছো ওইটার হিসাব নিকাশ তোমাকে দিতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এটাই আল্লাহ তাআলা সূরা দাহরের মধ্যে মনে করে দিতেছেন আপনাকে আমাকে, আলা তাআলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি, হে মানুষ তোমার জীবনে কি এরকম কোন সময় আসে নাই, এরকম একটা মুহূর্ত যায় নাই? সূরার নামই হচ্ছে সূরাতুদ দাহর, মানে কি মুহূর্ত, সময়। আল্লাহ তাআলা মনে করে দিতেছেন, আলা তাআলাল ইনসান, হে মানুষ, হে আব্দুর রহমান, হে আব্দুল জব্বার, হে আব্দুল করিম, সবাইকে কেমন যেন আল্লাহ তাআলা পিছনে থাপ্পড় দিয়ে মনে করে দিতেছেন আর বলতেছেন, বান্দা হিনুম মিনাদ দাহরি, তোমার কি জীবনে এরকম একটা মুহূর্ত আসে নাই? লাম ইয়াকুম শাইআম মাযকুরা, তুমি দুনিয়াতে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না। 100 বছর আগে আমি ছিলাম না, আমার অস্তিত্ব ছিল না, আমার নামে আমার বাড়ি ছিল না, আমার প্রপার্টি ছিল না, আমার অ্যাকাউন্ট ছিল না, আমার গাড়ি ছিল না, আমার বিবি ছিল, আমি তো ছিলাম না, আমার নামে আবার কোত্থেকে আসবে? ওইটা আল্লাহ তাআলা মনে করে দিতেছে, হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুম শাইআম মাযকুরা, এরকম একটা সময় তোমার জিন্দেগিতে গেছে না, যায় নাই? যদি বান্দা যায়ই থাকে, শোনো তুমি কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। ইন্না খালাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমসাজ, তোমাকে এক ফোঁটা বিটকুটে নাপাকির থেকে আমি সৃষ্টি করছি। কিসের থেকে সৃষ্টি করছি? এক ফোঁটা বিটকুটে নাপাকির থেকে। এরকম নাপাকি যার উপর আর নাপাক হইতেই পারে না দুনিয়ার মধ্যে। এই আয়াতের তাফসিরে আল্লাহর রাসূল আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুরসির মধ্যে বলতেছেন, ইয়া ইবনে আদম, হে বনি আদম, মা কুনতা বিশাইইন, তুমি একদিন কোনো কিছুই ছিল না, কুনতা সালবা আবিকা ওয়া কাওয়াবি উম্মিক, তুমি তোমার বাবার পিঠে আর মার বুকের মধ্যে ছিলা, ওয়া জামাআতুহুমা, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার বাবার মাকে একত্রিত করছি, ওয়া আখরাজতুহুমা, তোমার বাবার পিঠের থেকে আর মার বুকের থেকে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বের করছি, ওয়াজামাতু ফি বাতনি উম্মিক, তোমার মার রেহেমের মধ্যে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাখছি, যেখানে রাখলে তুমি প্রসেসিং হইবা ওইখানে আমি আল্লাহ তাআলা রাখছি। হাল জাযাউল ইহসানি ইল্লাল ইহসান, বান্দা তোমার 3.5 লাখ বডির মধ্যে যদি আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো দয়া থাকে, মায়া থাকে, আদর থাকে, তাহলে তুমিও আমার আল্লাহ তাআলার প্রতি দয়া করো। এতে এটাই বুঝাইতেছেন, কি বলেন, আজকে 10,000 20,000 25,000 30,000 টাকা দেয় বিদায় তো ডিউটি করতেছি অফিসের মধ্যে, করতেছি না, রোগ মানতেছি, বৃষ্টি মানতেছি, শরীর একটু অসুস্থ হইলেও যাই, কারণ কি চাকরিটা একটু 1 লাখ টাকা মাস শেষে দেয়, 50,000 টাকা মাস শেষে দেয়, 20,000 টাকা মাস শেষে দেয়। আমাদের বাড়ির যে কেয়ারটেকার, তাকে জিজ্ঞেস করো আপনার বেতন কত টাকা দেয়, বলতেছে আমার বেতন 8,000 টাকা দেয়, পুরা 12 ঘন্টা ডিউটি করে, সারা রাত জেগে। একজন সারা রাত জেগে, আরেকদিন সারা দিন, অনেক সময় দিকে রাস্তার মধ্যে শুয়ে থাকে, রাত্রেবেলা ক্লান্ত হইয়া বলতেছে কি জন্য মাস শেষে 8,000 টাকা দেয়, সে এরকম ডিউটি করতেছে। বলতেছে ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, যদি 30,000 40,000 50,000 টাকা দেওয়ার কারণে যদি আমার থেকে এত ডিউটি পাইতে পারে, আল্লাহ কি আমার উপরে প্রতি কোনো ইহসান করে নাই? আল্লাহ কি আমাকে কোনো কিছু দেয় নাই? আল্লাহ কি আমাকে কোনো দয়া করে নাই? এটাই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আল জাযাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান, যদি বান্দা তোমার প্রতি আমি কোনো দয়া কইরা থাকি, তাহলে তুমি দয়ার পরিবর্তে দয়া কইরো, বেশি আমাকে দিও। আল্লাহ তাআলা আমাদের কিছু সময় পায় না, বলে পায় না।
যদি আজকে 50,000 টাকা দেওয়ার কারণে 8টা টু 8টা 12 ঘন্টার ডিউটি আমার অফিসার পাইতে পারে, অফিসার আমার থেকে তো সম্মান পাইতে পারে, বস বস বলতে বলতে মুখের থেকে লালা বের হয়ে যায় অনেক সময়, আদবের সাথে তার সামনে যে দাঁড়ায় থাকি, আদবের সাথে তার সাথে আমি কথা বলি, আল্লাহ তাআলাকে আমার থেকে কিছু সম্মান পায় না পায় না? কার জিনিস দিয়ে আমি ওই বসকে রাজি খুশি করতেছি? প্রশ্ন যদি আমি করি আমার বিবেকের থেকে উত্তর আসবে সব জিনিস আল্লাহ তাআলাই দিচ্ছে। যদি আজকে প্রতিবন্ধী করে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসতো, পারতাম আজকে চাকরি নিতে, বা চাকরি আমাকে দিত?